નમસ્કાર 5 વાગ્યાની તમામ મહત્વપૂર્ણ અપડેટ્સની સાથે હું છું હેતવી અને વાત કરીએ મહત્વના સમાચારો જે રીતે સામે આવી રહ્યા છે। રાહુલ ગાંધીની દમણમાં ચૂંટણી સભા સામે આવી રહી છે। કોંગ્રેસ ઉમેદવાર કેતન પટેલના સમર્થનમાં આ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। દેવ દમણ બેઠક માટે રાહુલ ગાંધીનો આ પ્રચાર સામે આવી રહ્યો છે અને તેઓ હાલ સંબોધન કરી રહ્યા છે। સાંભળીએ તેઓને। तो यहाँ पे पहले 70 साल 80 साल पहले जो होता था आज हो रहा है, मगर मैं ये देश को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया ये प्रफुल्ल पटेल इन्होंने यहां बैठा रखे, बाकी देश में भी ये यही करने जा रहे हैं। आज आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अरे इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सारों को ये ले रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। और इसका लक्ष्य क्या है मैं बता देता हूं। आप कहोगे ये संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो आपका सुंदर बीच है, ये जो आपकी इतनी सुंदर लोकेशन है, इस किले पे अदानी जी का नाम लिख दिया जाए। वो चाहते हैं कि इस बीच पे अगर टूरिस्ट आए तो आपको फायदा ना हो, बीच पे साइन हो अदानी बीच, आपके एयरपोर्ट पे अदानी का नाम हो, आपके हाईवेज अदानी बनाए, जो भी यहां बिके वो अदानी और अंबानी बेचें और आप लोग बस देखते रह जाओ। और ये इन्होंने पूरे देश में किया। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं आपको। हिंदुस्तान के 22-25 अरबपतियों का नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। आप जानते हो 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है बेटा? हाँ, जो लाल शर्ट पहने हो, जानते हो 16 लाख करोड़? हाँ, तुम जानते हो 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है? जानते हो? हाँ, तुम्ही से बोल रहा हूं। जानते हो कितना होता है 16 लाख करोड़ रुपया? मैं बताता हूं। 25 साल मनरेगा में जितना भी पैसा लगा, 25 साल अगर आप वो पैसा ले लो, તો ભાજપના સ્ટાર પ્રચારકો ગુજરાતમાં આવી રહ્યા છે અને જે રીતના વિગતો આવી રહી છે સામે, રાજનાથ સિંહનો આણંદમાં પ્રચાર સામે આવ્યો। ભાજપ ઉમેદવાર મિતેશ પટેલના સમર્થનમાં તેઓએ પ્રચાર કર્યો। ખંભાતમાં રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહની આ સભાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા। बाधक है और इस पर नियंत्रण पाने में हमारी सरकार पूरी तरह से सफल रही है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, चाहे किसी की सरकार रही हो, हर सरकार ने यही कहा कि हमारी सरकार बना दो, हम भ्रष्टाचार को इस हिंदुस्तान से समाप्त कर देंगे। लेकिन भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो पहल की जानी चाहिए थी, किसी ने नहीं किया। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी ने बड़ी ईमानदारी से अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा था, मैं क्या करूं, मैं ऊपर से 100 पैसा भेजता हूं नीचे के लिए, लेकिन लोगों तक पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 14 पैसा पहुंच पाता है, 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। हम क्या करें? किसी ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया। पहली बार आजाद भारत में इस चुनौती को किसी ने स्वीकार किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया। बहनों भाई, मुझे याद है 2014 में जब सरकार बनी, मैं गृह मंत्री था, हम दोनों लोग साथ बैठे थे, अधिकारियों की बैठक चल रही थी। मैंने पूछा मोदी जी से, आप सभी का अकाउंट खुलवा रहे हैं जनधन खाता, इससे क्या होगा? कह, राजनाथ जी बैठक समाप्त हो जाएगी तब मैं चर्चा करूंगा। और फिर उन्होंने बतलाया मुझे, और बहनों भाइयों उसका प्रभाव मैंने वही देखा।
जनधन, आधार और मोबाइल, इनकी ऐसी त्रिमूर्ति बना दी कि आज दिल्ली के बैंक से 100 पैसा निकलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। તો આ તરફ રાહુલ ગાંધી પણ સભાને સંબોધી રહ્યા છે, સાંભળે તેઓને। सरकार आएगी तो प्रफुल्ल पटेल को ना हम यहां से आउट करके 2 मिनट में, और जो उसने यहां पूरा का पूरा भ्रष्टाचार किया ना, जो पूरा भ्रष्टाचार किया है, घर तोड़े हैं, उसका पूरा दादागिरी जो है उसको सीधा टाइट कर देंगे। सबसे पहला वो होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे मैं बताऊंगा। आपको खुश करने आया हूं आज मैं यहां, मूड ठीक करने आया हूं। जो मोदी जी ने, अंकल जी ने आपका मूड खराब कर रखा है, वो मैं ठीक करने आया हूं। तो सबसे पहले क्या होगा, हिंदुस्तान के सब गरीब परिवारों की लिस्ट बनाई जाएगी। करोड़ों परिवारों की लिस्ट बनेगी और हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। अब आप पूछो क्या होगा, पूछो क्या होगा, मैं बताता हूं। उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल देंगे। हर महीने 8,500 रुपए खटाखट 1 तारीख को खटाक। आप जानते हो यहां महिलाएं बैठी हैं। 21वीं सदी में महिला और पुरुष दोनों काम करते हैं, जॉब दोनों करते हैं, मजदूरी दोनों करते हैं। सही करते नहीं करते? ठीक है। अब 8 घंटे दोनों काम करते हैं, दोनों को पैसा मिलता है। 10 घंटा करते हैं, 12 घंटा करते हैं, दोनों को पैसा मिलता है। मिलता नहीं मिलता है? मगर जो महिला घर में काम करती है उसके लिए उसको पैसा क्यों नहीं मिलता? आप 8 घंटा काम करते हो, वो जो बैठी हुई है वो 8 घंटा बाहर करती है, 8 घंटा घर में करती है, 16 घंटा वो काम करती हैं। मगर जो घर में काम करती हैं उसके लिए उनको 1 रुपया नहीं मिलता। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया जाएगा। वो उससे आपका भी फायदा होगा। ये मत सोचिए कि वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, वो मिलेगा। मगर महिला के बैंक अकाउंट में हम 1 लाख रुपए साल का डालेंगे। तो ये हो गई पहला कदम, करोड़ों लाखपति का पहला कदम। अब मैं आपको दूसरा कदम बताता हूं। यहां पे मुझे दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने, अंकल जी ने बहुत सारे लोगों को बेरोजगार किया है। प्रफुल्ल पटेल जी ने बहुत सारी यहां पे नौकरियां खत्म की हैं, मुझे दिख रहा है। ये देखो, हां दिख रहा है। अब अंबानी का जो बेटा है वो जॉब मार्केट में घुसने से पहले, તો હાલ જે રીતના દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, રાહુલ ગાંધી અત્યારે સભાને સંબોધી રહ્યા છે। કોંગ્રેસ ઉમેદવાર કેતન પટેલના સમર્થનમાં તેઓ હાલ આ સભાને સંબોધી રહ્યા છે અને સાથે જ બીજેપી સરકાર ઉપર તેઓ પ્રહાર પણ કરી રહ્યા છે। અને મહત્વની વાત, ગરીબ મહિલાના ખાતામાં 1 લાખ રૂપિયા જમા કરાવવાની પણ તેઓ વાત કહી અને જેમાં દર મહિને 8500 રૂપિયાની આ જમા પૂંજી તેઓના ખાતામાં સીધી મળશે તેની પણ વાત કહી। દમણમાં અત્યારે હાલ રાહુલ ગાંધી છે, જેઓ અત્યારે સભા સંબોધી રહ્યા છે। સીધા દ્રશ્યો આપને દમણથી બતાવી રહ્યા છે। દીવ દમણ બેઠક માટે રાહુલ ગાંધીનો પ્રચાર સામે આવ્યો છે। તો આ તરફ પોરબંદરથી વધુ વિગતો આવી રહી છે। દરિયામાંથી ઝડપાયું છે 90 કિલો હેરોઇન। એટીએસ અને કોસ્ટગાર્ડનું સંયુક્ત ઓપરેશન આ સામે આવ્યું। 90 કિલો હેરોઇન સાથે 14 પાકિસ્તાનીઓને સકંજામાં લેવામાં આવ્યા છે। એટીએસ અને ડ્રગ્સ માફિયાઓ સામસામે ફાયરિંગ પણ થયું। ફાયરિંગમાં બોટ ચાલક ઇજાગ્રસ્ત હોવાની માહિતી છે। ભારત લાવવામાં આવી રહ્યું છે હાલ આ ડ્રગ્સ। 90 કિલો હેરોઇન સાથે 14 પાકિસ્તાનીઓને પણ પકડવામાં આવ્યા છે। એટીએસ અને ડ્રગ્સ માફિયાઓ સામસામે ફાયરિંગ થઈ હોવાની પણ આ માહિતી આવી છે અને આ ફાયરિંગની ઘટનામાં જે બોટ ચાલક હતું તે ઇજાગ્રસ્ત હોવાની માહિતી છે। ભારત લાવવામાં આવી રહ્યું છે હાલ આ સમગ્ર ડ્રગ્સ અને સાથે 14 પાકિસ્તાનીઓ ઝડપાયા છે તેઓને પણ લાવવામાં આવી રહ્યા છે। દરિયામાંથી 90 કિલો હેરોઇન ઝડપાયું છે। એટીએસ અને કોસ્ટગાર્ડનું આ સંયુક્ત ઓપરેશન અને ઓપરેશનમાં સામસામે ફાયરિંગની પણ ઘટના સામે આવી છે।
નાર્કોટિક્સ અંગેની એક ખૂબ મોટી સફળતા પ્રાપ્ત થઈ હતી, જે અંગે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવી હતી. અને આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આ વાત ઉપર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યું હતું કે લોકસભા ચૂંટણી અનુસંધાને ગુજરાત પોલીસ તરફથી અલગ અલગ પેરામીટર્સ ઉપર ખૂબ પરિણામલક્ષી કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. અને ખાસ કરીને જે કેફી દ્રવ્યોનો જે સવાલ છે એમાં આપણે જે લડાઈ લડી રહ્યા છીએ એ લડાઈ આપણે ફક્ત પોલીસ તરીકે નહીં પરંતુ ગુજરાતના નાગરિક તરીકે પણ અમે લોકો લડી રહ્યા છીએ. અને એ લડાઈ ખૂબ આપણા માટે ખૂબ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. ગઈકાલે એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડની જે સફળતા મળી એ પછી આજે મને જણાવતા ખૂબ આનંદ થાય છે કે ગુજરાત પોલીસની એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડને નાર્કોટિક્સના વિષય ઉપર બીજી એક ખૂબ મોટી સફળતા એમને મળી છે. આજથી થોડાક દિવસ પહેલાં 21મી તારીખે એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડમાં ફરજ બજાવતા શ્રી કે પટેલને એવી એક માહિતી મળી હતી કે પાકિસ્તાન સ્થિત એક વ્યક્તિ છે જેનું નામ છે હાજી અસલમ ઉર્ફે બાબુ બલોચ. આ હાજી અસલમ એક પાકિસ્તાની ફિશિંગ બોટથી નાર્કોટિક્સના કન્સાઇનમેન્ટ મોકલવાના છે. પાકિસ્તાની ફિશિંગ બોટ અલ રઝાથી આ કન્સાઇનમેન્ટ ભારતીય જળ સીમા ઉપર થઈ અને તામિલનાડુની કોઈ મર્ચન્ટ વેસલને આ કન્સાઇનમેન્ટ ટ્રાન્સફર કરવાના છે અને ત્યાંથી આ કન્સાઇનમેન્ટ શ્રીલંકા જનાર છે. એ માહિતી એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડમાં ફરજ બજાવતા શ્રી કે પટેલને મળતા એટીએસના વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ સાથે આ ઇન્ફોર્મેશન શેર કરવામાં આવ્યું અને આ ઇન્ફોર્મેશનને ઓપરેશનલાઇઝ કરવા માટે તમામ સ્ટ્રેટેજીસ ડેવલપ કરવામાં આવી. સમય આપણી પાસે ખૂબ ઓછો હતો એટલે બીજા દિવસે એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડમાં ફરજ બજાવતા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર નિખિલ બ્રહ્મભટ્ટ અને પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર મનીષ પટેલ ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડના મદદથી પોરબંદરથી ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડના વેસલ રાજરતન ઉપર હાઈ સીમાં જવા રવાના થયા. 3 થી 4 દિવસ સુધી ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડની આ વેસલ રાજરતનમાં ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડના અધિકારીઓ સાથે એટીએસના જાબાઝ અધિકારીઓ નિખિલ બ્રહ્મભટ્ટ અને મનીષ પટેલ 3 થી 4 દિવસ દરિયામાં રહ્યા અને આ 25 અને 26ની રાત પાકિસ્તાનની આ ફિશિંગ બોટ અલ રઝાને આ લોકોએ સક્સેસફુલી આઈડેન્ટિફાઈ કરી. 25-26ની રાત જે હતી એ ફૂલ મૂનની રાત હતી. એટલે આ પ્રકારની ઓપરેશન કરવામાં થોડીક તકલીફ પડતી હોય છે, પરંતુ ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડના અધિકારીઓ સાથે આ લોકોની સાથ અને સહયોગથી એટીએસના જાબાઝ અધિકારીઓએ એમની જે રાજરતન વ્હીકલ છે, જે વેસલ છે, એ વેસલથી ઉતરી એક નાની વેસલમાં જઈ અને પાકિસ્તાની ફિશિંગ બોટને આ લોકોએ ચેલેન્જ કરી. પાકિસ્તાની ફિશિંગ બોટમાં જે લોકો હતા એ લોકોને ખબર પડી, જેથી એ લોકો પાસે જે કન્સાઇનમેન્ટ હતી એ તાત્કાલિક સમુદ્રમાં ફેંકવાનું ચાલુ કર્યું. ના છૂટકે
આપણા જે અધિકારીઓ છે ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડના અને એટીએસના, એ લોકો પાકિસ્તાની ફિશિંગ બોટ પાસે પહોંચ્યા અને ખૂબ બહાદુરીથી પાકિસ્તાની ફિશિંગ બોટ સુધી પહોંચીને ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડના એક અધિકારીને ફાયરિંગ કરવાની ફરજ પડી. અને એ ફાયરિંગ કર્યા પછી પાકિસ્તાની ફિશિંગ બોટ અલ રઝાના જે લોકો છે એ લોકો સરેન્ડર થયા અને આપણા અધિકારીઓ અને આઈસીજીના અધિકારીઓ પાકિસ્તાની ફિશિંગ બોટમાં પહોંચ્યા. આ સમગ્ર ઘટના દરમિયાન એટીએસના મુખ્ય અધિકારીઓ સાથે સંપર્કમાં આ ટીમ હતી, એટલે બીજી ટીમ એટીએસની પણ રવાના થઈ અને એ ટીમમાં પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર મનાલ શાહ, પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર ડીબી રાઠોડ, મહિલા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર રૂપલ રાઠોડ અને એસઓજી પોરબંદરના એએસઆઈ મહેબૂબ ખાન, એ લોકો બીજી ટીમ તરીકે ત્યાં રવાના થઈ. અલ રઝા ફિશિંગ બોટના ઓક્યુપન્ટ્સ જ્યારે સરેન્ડર થયા અને આપણા અધિકારીઓ, એટીએસના અધિકારીઓ અને ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડના અધિકારીઓએ એના ઉપર પહોંચ્યા ત્યારે આ બોટ ઉપર કુલ 14 પાકિસ્તાનીઓ હાજર હતા, જે પાકિસ્તાનીઓને તાત્કાલિક ડિટેન કરવામાં આવ્યું છે. આ જે 14 લોકો હતા એ પૈકી પાકિસ્તાની ફિશિંગ બોટના માસ્ટર નાસિર હુસૈન સન ઓફ આઝમ ખાન, નંબર 2 મોહમ્મદ સિદ્દીક સન ઓફ અહેમદ ભટ્ટી, નંબર 3 અમીર હુસૈન સન ઓફ ગુલામ સલાલ સન ઓફ ગુલામ નબી, નંબર 5 અમન સન ઓફ ગુલામ નબી, પછી નંબર 6 બદલ ખાન સન ઓફ અમીર, નંબર 7 અબ્દુલ રશીદ સન ઓફ જબરી, નંબર 8 લાલ બક્ષ સન ઓફ અલી મુરાદ, નંબર 9 યાકર ખાન, નંબર 10 કાદિર બક્ષ સન ઓફ અલી મુરાદ, નંબર 11 અબ્દુલ સમાદ સન ઓફ હુસૈન, નંબર 12 એમ હકીમ સન ઓફ મોસા, નંબર 13 નૂર મોહમ્મદ ઉર્ફે નોરો અને નંબર 14 મોહમ્મદ ખાન સન ઓફ હુસૈન, તમામ રહેવાસી બલોચિસ્તાન, પાકિસ્તાન. એ લોકો ત્યાં હાજર મળ્યા. નિયમ મુજબ સર્ચ અને સીઝરની પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ આ પાકિસ્તાની બોટમાં, અને સર્ચ એન્ડ સીઝર દરમિયાન આ પાકિસ્તાની બોટમાંથી કુલ 78 પેકેટ્સ આપણને મળી આવ્યું, જેનો કુલ વજન 86 કેજી થાય છે. જેની પ્રાથમિક તપાસ જે થઈ છે, એટલે આ 86 કેજીની જે કન્સાઇનમેન્ટ છે એ કન્સાઇનમેન્ટ હિરોઈન છે એવું આપણને ફલિત થાય છે પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ, જેની ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં કિંમત આશરે 602 કરોડ છે, 602 crores ઇન્ડિયન રૂપીસમાં. અગાઉ જે આપણે વાત કરી કે આપણે જ્યારે ચેલેન્જ કર્યા હતા અને ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડના અધિકારીને ફાયરિંગ કરવાની ફરજ પડી હતી, એ ફાયરિંગમાં આ પાકિસ્તાની બોટ અલ રઝાના જે માસ્ટર હતા નઝીર હુસૈન, એમના જમણા હાથમાં ઇન્જરી થઈ હતી, જે ધ્યાને રાખી ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડની વેસલ જે છે એના જે ડૉક્ટર છે એ ડૉક્ટર મારફતે એમને પ્રાથમિક સારવાર કરાવવામાં આવ્યું અને ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડની બીજી એક વેસલ પોરબંદરથી રવાના કરવામાં આવ્યું અને એમને તાત્કાલિક જામનગરના જીજી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે દાખલ કરવામાં આવ્યું. એમનું ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું. એની તબિયત હવે સારી છે, સુધારા ઉપર છે. આપણે જે ફિશિંગ બોટ કેપ્ચર કર્યું છે એ હજી હવે પોરબંદર આવવાની તૈયારીમાં છે, કદાચ અત્યારે જસ્ટ પહોંચી ગયા હશે. એ ખૂબ મોટી સફળતા ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડના સાથ અને સહયોગથી અને સર્ચ એન્ડ સીઝરમાં અને જે બીજી ટીમ જ્યારે રવાના થઈ ત્યારે આપણે નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોના અધિકારીઓને પણ ખૂબ સારું સાથ અને સહકાર આપણને મળ્યું છે અને એના કારણે ગુજરાત પોલીસની એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડને આપણી જે નાર્કોટિક્સની લડાઈ છે એમાં ખૂબ મોટી સફળતા આપણને મળી છે. કેમ કે આ સમગ્ર કેસનું ઇન્ટરનેશનલ રેમિફિકેશન્સ છે
એટલે આ કેસની તપાસ નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોને સોંપવાનું આપણે નિર્ણય કર્યું છે, જે વધુ યોગ્ય રહેશે. એટલે હવે આ તપાસ નાર્કોટિક્સ બ્યુરો કંટ્રોલ બ્યુરો તરફથી આ કાર્યવાહી તપાસની કરવામાં આવશે. આ સમગ્ર ઘટનાક્રમમાં 2 થી 3 બાબત ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે, જે ખાસ આપના ધ્યાન ઉપર લાવવા માંગુ છું. સર્વપ્રથમ કે આ જે કન્સાઇનમેન્ટ હતી, મેં તમને જે વાત કરી 86 kg હેરોઇનની, એ કન્સાઇનમેન્ટ